اللہ رب العزت جل شانہ کے بندوں سے استعانت کرنا اور مدد طلب کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ان کو اللہ کی مدد کا، اللہ کی عون کا ذریعہ سمجھے، اور حقیقت میں یہی عقیدہ رکھے کہ اصل میں حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ بندہ جو میری مدد کر رہا ہے، جس سے میں مدد کا مطالبہ کر رہا ہوں، یہ اللہ کی اس مدد کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ہم ظاہر میں کسی سے اپنی ضرورت کی چیز مشقت مصیبت کے وقت یا کسی پریشانی کے وقت یا ضرورت کے وقت کوئی چیز لے لیتے ہیں، اس سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کو حقیقی مددگار نہیں سمجھتے بلکہ اس کو اللہ ہی کی مدد کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ اور نظریہ موجود ہے کہ یہ بندہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے، حقیقت میں مدد اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو چاہے وہ بندہ مدد کرنے والا جس سے مدد لی جا رہی ہے وہ مدد دور سے ہو بندے سے یا کسی قریب سے ہو، حاضر سے ہو یا غائب سے ہو، وہ اللہ کے بندے سے استعانت اور مدد چاہے اس کی زندگی میں ہو یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روحانی طاقت سے، اس کی روح سے استمداد کی جائے، مدد طلب کی جائے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے، ما تحت الاسباب ہو یا ما فوق الاسباب ہو، تو اس طرح کی مدد اللہ کے بندوں سے یہ نیت رکھ کے کہ یہ اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے اور حقیقت میں اللہ رب العزت ہی مدد کرنے والا ہے، یہ بالکل ہرگز شرک اور نہ شرک ہے اور نہ ہی کتاب و سنت کے خلاف ہے، بلکہ قرآن اور حدیث میں اس کا ثبوت موجود ہے، باقاعدہ احادیث طیبات موجود ہے، اور امت کے بڑے بڑے اکابر علماء، اولیاء اور محدثین اور ائمہ کا اس پر عمل ہے۔ جو تمہید میں نے بیان کی ہے، اسی تمہید پر شاہ ولی اللہ محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمہ اللہ اپنی کتاب تفسیر فتح العزیز کی پہلی جلد صفحہ 10 پر سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کے اعتماد برآں غیر باشد و اورا مظہر اون الہی ندانت حرام است۔ فرماتے ہیں کہ جان لینا چاہیے کہ غیر سے اس طرح استعانت کرنا کہ اس پر مکمل اعتماد ہو اور اس کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ سمجھا جائے، ایسی مدد غیر سے حرام ہے، اور اگر التفات محض بجانب حق و اورا یک از مظاہر اون دانستہ، فرماتے ہیں اگر محض توجہ اللہ کی طرف ہو اور اس بندے کو اللہ کی مدد کا مظہر جانے و نظر بکارخانہ اسباب و حکمت او تعالی در آن نمودہ بغیر استعانت ظاہری نمایت دور از عرفان نہ خواہد بود۔ فرماتے ہیں کہ بندے کی نظر اللہ کے اسباب و حکمت پر ہو اور اس بندے سے جو مدد طلب کی جا رہی ہے تو وہ اگر مدد طلب کرتا ہے تو یہ مدد عرفان سے دور نہیں ہے، و در شرع نیز جائز و رواست و انبیاء و اولیاء این نوع استعانت بغیر کردن۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مدد ہے یہ جائز ہے اللہ کے بندوں سے، اور انبیاء اور اولیاء نے اس قسم کی مدد جو ہے وہ اللہ کے بندوں سے لی ہے، اور بالخصوص اس سلسلے میں اللہ کے نبیوں کا اللہ کے بندوں سے مدد لینے کا جو واقعہ ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو موجود ہے کہ جب آپ نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ میری بارگاہ میں تخت بلقیس کون لے کے آئے گا، سورۃ النمل آیت نمبر 40، قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آپ کی آنکھ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس پیش کر دوں گا۔ اب یہ تخت بلقیس لانے والے کون تھے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی آصف بن برخیہ تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں علامہ ہبت اللہ اللالکائی المتوفہ 418 ہجری انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ آصف بن برخیہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے، جو ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے تھے۔ اب وہ تخت کس طرح لے کے آئے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طاقت کے ساتھ لے کے آئے، کون سے ظاہری اسباب تھے
جن ظاہری اسباب کو بروئے کار لا کر انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. بظاہر کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے, تو وہ جو تخت لے کے آئے وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی روحانی طاقت سے لے کے آئے. تو بندہ مومن جب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے, اور جس وقت دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے تو دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اس کی روحانی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے بندے سے اس کی زندگی میں یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح کی طاقت سے بندہ استمداد اور استعانت کرتا ہے. تو بالکل یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اس پر ایک صریح اور واضح حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. سردست یہ حوالہ امام ابو بکر ابن عمر البزار المتوفہ 292 ہجری کی کتاب مسند البزار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے, اور حدیث کا نمبر ہے 4975. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحافظات, اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ محافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں, یکتبون ما سقط من ورق الشجر, جو درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ ان کو لکھنے والے ہیں. فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ, تم میں سے جب کسی شخص کو کسی ویرانے میں جنگل بیابان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے, فَلْيُنَادِ أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو, یہ کہو. فرمایا کہ تم نے یہ کہنا ہے فَلْيُنَادِ, پس وہ ندا دے, وہ پکارے, وہ بلائے اور کیا کہے, اے اللہ کے بندو اعینوا عباد اللہ, اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. امام بزار نے اس کو بیان کیا, اس کے محقق نے نیچے اس کی سند کو حسن لکھا ہے, اور اسی روایت کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 پر روایت کا نمبر ہے 17104 اس کو بیان کیا, اور بیان کر کے نیچے لکھتے ہیں رواہ البزار ورجالہ ثقات, کہ اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں. اور اسی روایت کو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب نزل الابرار مطبوعہ دارو ابن حزم بیروت لبنان سے صفحہ نمبر 656 اور 57 پہ اسی موضوع کی روایات ذکر کی ہیں, اور مسند بزار کی یہی روایت ذکر کر کے نیچے اس کے محقق یحییٰ عمر نے لکھا ہے کہ سندہ صحیح, اس کی سند صحیح ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً یہ حدیث موجود ہے. اور اسی حدیث کو امام بخاری مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ جلد 15 صفحہ 445 اور حدیث کا نمبر ہے 30,339 نمبر, یہی حدیث لے کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی جنگل بیابان میں تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم اللہ کے بندوں کو پکار کے کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اس حدیث کے نیچے محقق شیخ عوامہ لکھتے ہیں کہ والحدیث موقوف لفظاً مرفوع حکماً, کہ یہ حدیث جو ہے وہ لفظاً موقوف ہے اور حکماً مرفوع ہے, یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے. دونوں اعتبار سے اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے, کیونکہ اس طرح کی بات صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے, بلکہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور نیچے اسی حدیث کے محقق لکھتے ہیں کہ حدیث حسن الاسناد, کہ یہ حدیث حسن الاسناد ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً جن کتب حدیث میں ہیں مسند بزار میں, مجموع الزوائد میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے میں اس کا حوالہ پیش کر چکا ہوں. اور یہی حدیث اسی موضوع اور مضمون کی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر
लित्तबरानी जिल्द नंबर 5 और सफ़ा नंबर 153 पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस लेके 10,367 नंबर कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदन फलतत दाबतु अहदिकुम बिअर्द फलातिन, जब तुम में से किसी शख्स की किसी जंगल ब्याबान और वैराने में सवारी गुम हो जाए, फल युनादी या इबादल्लाह इहबिसु अलैया, तो बस तुम निदा दो क्या कि ए अल्लाह के बंदो, इहबिसु अलैया, इस सवारी को मेरे लिए रोको, मेरे ऊपर रोको, या इबादल्लाह इहबिसु अलैया, ए अल्लाह के बंदो इस सवारी को रोको, फ़इन्ना लिल्लाहि फिल अर्द हादिरन सयहबिसुहु अलैकुम, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे वहां मौजूद होंगे जो तुम्हारी सवारी तुम पर रोक देंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लेके, और यही हदीस इमाम अबू याला अल मूसली अल मुतवफ़ा 307 हिजरी अपनी किताब मुस्नद अबी याला हदीस नंबर 5266 लेके आए। और इसके अलावा इमाम हैसमी ने मजमू ज़वायद में 17,105 नंबर हदीस बयान की, और इमाम इब्न सुन्नी ने अमलुल यौम व लैला में 508 नंबर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला से इस हदीस को बयान किया। और इसके अलावा एक तीसरे सहाबी हज़रत उतबा बिन गज़वान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इमाम अबुल कासिम सुलेमान इब्न अहमद तबरानी अल मुतवफ़ा 360 हिजरी अपनी किताब अल मुजमुल कबीर लित्तबरानी जिल्द 7 सफ़ा 48 पर 13,737 नंबर इसी मजमून की हदीस लेके आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अदल्ला अहदुकुम शैयन, जब तुम में से कोई बंदा कोई शय गुम कर बैठे, औ अरादा अहदुकुम औनन, या तुम में से कोई बंदा मदद का इरादा रखता हो, किसी से मदद लेना चाहता हो, वह बिअर्दिन लैसा बिहा अनीसुन, और वो ऐसी जगह पे हो जहां उसका कोई गमखार, कोई उसकी मदद करने वाला ना हो, फल यकुल, तो उसे चाहिए ये कहे, क्या कहे, या इबादल्लाह अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुंचो, या इबादल्लाह अगीसूनी, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद को पहुंचो, मेरी फरियाद को पहुंचो, फ़इन्ना लिल्लाहि इबादन, बस वहां अल्लाह के ऐसे बंदे होंगे, ला नराहुम, जिनको हम नहीं देखते, तो वो अल्लाह के बंदे उसकी मदद कर देंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफून भी, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला से मौकूफन भी, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और हज़रत उतबा बिन गज़वान रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की मरवी रिवायात, जो कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का बिल्कुल वाज़ेह तौर पर शाहिद भी हैं, जिससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि यह हदीस जो है वो लायक एहतजाज है। और इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को बयान किया और बयान करके लिखते हैं, वक़द जुर्रिब ज़ालिका, इस हदीस के मुताबिक अमल किया गया, और जब अमल किया गया तो इस हदीस को ऐसे ही पाया कि ऐसे मौके पर जब अल्लाह के बंदों को मदद के लिए पुकारा गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों ने आके मदद फरमाई। और इस हदीस के ऊपर बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन ने अमल किया, जिनमें से इमाम तबरानी रहमतुल्लाह का हवाला पेश कर चुका हूं, और एक और हवाला इस सिलसिले में जलील कदर इमाम अहले सुन्नत के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये मसाइल हैं, मसाइल अहमद इब्न हम्बल, जो उनके बेटे अब्दुल्ला से मरवी हैं। इसकी जिल्द नंबर 2 मकतबतुद्दार बिल मदीनतिल मुनव्वरा से छपी हुई है, और सफ़ा नंबर इसका 816 और 817 है, और रिवायत का नंबर है 1090। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 5 हज किए हैं, जिनमें से 2 हज मैंने पैदल किए हैं और 3 हज मैंने सवारी पर किए हैं। फरमाते हैं एक हज के मौका पर मेरी जो ना वो मैं पैदल जा रहा था, तो फरमाते हैं कि फदरतु तरीक फी हज्जतिन, एक हज में मैं जब पैदल जा रहा था तो मैं रास्ता गुम हो गया, मुझे रास्ता नहीं मिल सका। फजअलतु अक़ूलु, तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया, या इबादल्लाहि दुल्लूना अला तरीक, ए अल्लाह के बंदो मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी रहनुमाई करो। फलम अजल अक़ूलु ज़ालिका, फरमाते हैं मैं हमेशा ये कहता रहा हत्ता वक़अतु अला तरीक, हत्ता कि मैं रास्ते पर चढ़ गया और मुझे रास्ता मिल गया। इस हदीस के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अमल किया। इमाम तबरानी कहते हैं जुर्रिबा ज़ालिका, इसके मुताबिक अमल किया गया। और इसी हदीस को इमाम
नवी रहमतुल्लाह शारे बुखारी व शारे सही मुस्लिम अपनी किताब किताबुल अज़कार के सफ़ा 225 पर जिक्र करते हैं, रिवायत नंबर 628, और इस हदीस को बयान करने के बाद लिखते हैं कि हकाली बादु शयूखिनल किबार फिल इल्म, मेरे जो बड़े बड़े इल्म में शयूख हैं, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे ये बयान किया कि अन्नहु इन फलतत लहू दाबतुन, किस रस्ते में कहीं सफ़र में उनकी सवारी गुम हो गई, अजुन्नुहा बगलतन। इमाम नवी रहमतुल्लाह फरमाते कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो इल्म में मेरे बड़े शेख थे वो कहने लगे कि जब मेरी सवारी गुम हुई तो इमाम नवी कहते हैं कि मैं गुमान करता हूँ कि वो खच्चर होगा। वकाना यारिफ हाज़िल हदीस, और मेरे वो उस्ताद इस हदीस को जानते थे। फ़क़ालहु, तो उन्होंने इसी हदीस के मुताबिक कहा, फ़हाबिसहल्लाहु अलैहिम फ़िलहाल, तो उसी वक्त अल्लाह ने उनकी सवारी को रोक दिया। और इमाम नवी रहमतुल्लाह खुद अपना तजर्बा बयान करते हैं, वकुन्तु अना मर्रतन मा जमातिन, कहते मैं भी एक दफ़ा एक जमात में सफ़र में था, फ़न फलतत मिनहा बहीमतुन, और उन जमात से उनकी सवारी जो है वो गुम हो गई, वह आजज़ु अनहा, और वो उसको पकड़ने से आजिज़ आगे बेबस हो गए। फ़कुल्तुहु, पस मैंने यही कहा, जब मैंने यही कहा कि ए अल्लाह के बंदो हमारी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो हमारी फरियाद को पहुंचो, तो फरमाते हैं फ़वक़फ़त फ़िलहाल बग़ैर सबबिन सिवा हाज़ल कलाम, इस कलाम के अलावा कोई सबब नहीं था, बगैर सबब के वो सवारी ठहर गई और हमें वो सवारी मिल गई। तो इमाम तबरानी भी कहते हैं तजर्बा इसके मुताबिक है। इमाम अहमद इब्न हंबल अहले सुन्नत के इमाम, वो खुद इस हदीस के मुताबिक तजर्बा कर रहे हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह इस हदीस के मुताबिक तजर्बा कर रहे हैं, और बहुत बड़े अजीमुल मर्तबत इमाम हैं इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह तआला अलैह, अबू इस्माइल अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद अल हरवी अल मुतफ़ा 481 हिजरी अपनी किताब ज़म्मुल कलाम व अहलिही के जुज़ 4 सफ़ा 14 पर इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह का वाक़या लिखते हैं कि सवारी में उनको भी इस तरह का मसला पेश आया, तो उन्होंने भी यही पुकारा, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुँचो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मसला हल फरमा दिया। तो बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन के अमल से भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई, और फिर आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तौसीक भी की, जिनमें से इमाम सखावी रहमतुल्लाह अपनी किताब अल इब्तिहाज फी अज़कारिल मुसाफिर वल हाज में इसी हदीस को हसन करार देते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को हसन करार दिया, और इसके अलावा इमाम जज़री रहमतुल्लाह की यह किताब है हिस्न हसीन अल हिस्नुल हसीन, इसमें भी इमाम जज़री रहमतुल्लाह तआला ने इस हदीस को बयान किया, और इसी हदीस को बयान करने के बाद वो खुद लिखते हैं कि इसके मुताबिक तजर्बा किया गया। और इमाम जज़री रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस भी, फ़क़ीह भी और मुजव्विद और बहुत बड़े कारी हैं, वो खुद अपनी इस किताब के मुक़द्दमे में लिखते हैं कि मैंने इस किताब को सही और हसन हदीसों का मजमुआ जो है उस किताब में जमा किया है, इस किताब को सही और हसन हदीसों से तैयार किया है। और इसके अलावा एक और हवाला मैं पेश करता हूँ गैर मुक़ल्लिदीन के इमामों पेशवा इब्न तैमिया का। इब्न तैमिया अपनी किताब अल कलिमुत तय्यब के सफ़ा नंबर 98 पर रिवायत नंबर 177 लेके 177 इसी हदीस अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला के लेके आए, लेकिन ना इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है, ना इसको मौजू और मनगढ़ंत कहा है, बल्कि किताब का नाम है अल कलिमुत तय्यब, पाकीज़ा कलमे, अल कलिमुल खबीस नहीं, अल कलिमुत तय्यब। तो जो तय्यब और पाकीज़ा कलमे हैं, उन कलिमात को जब जमा किया इब्न तैमिया ने, तो इस रिवायत को भी अल कलिमुत तय्यब में इब्न तैमिया ने जमा किया। लिहाजा आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के इमामों के अमल से और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरफून और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबत से मौकूफ़न इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को अल्लाह की मदद का ज़रिया समझकर, हकीकत में मदद अल्लाह ही की समझे और उनको अल्लाह की मदद का ज़रिया समझकर अगर उनसे मदद तलब करता है, तो ये शिरक और किताब व सुन्नत के खिलाफ नहीं है, बल्कि किताब व सुन्नत में इसके बिहम्द तआला दलाइल मौजूद हैं।